पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। अज असीं तुहाडे नाल स्पैशल फीचर प्रोग्राम लैके हाजिर होए हैं। उदां तां अक्सर तुहाडे नाल ब्रेकिंग न्यूज़ करंट इवेंट्स दिन दी वड्डी खबरां लैके प्रोग्राम पेश करदे हां। अज असीं तुहाडे नाल एक इहो जिहा प्रोग्राम पेश कर रहे हां जो सानूं दसदा है कि जिथे असीं सिखां नूं कहंदे हां कि असीं वॉरियर कौम हैगे, मार्शल कौम हन, कि यह वॉरियर स्पिरिट दी की हिस्टरी है। ऑफ कोर्स सानू पता है कि किस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारे अते ओह इतिहास शुरू किया, लोकां नू प्रोटैक्ट करन दा इतिहास। पर ओह इतिहास सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल नहीं, साडे किन्ने गुरुआं दे नाल, गुरु नानक देव जी तो शुरू हुंदा है। लेकिन जदों असी संत सिपाही या मीड़ी पीढ़ी की गल करते हैं, यह इतिहास कितों शुरू होंदा है, ये बारे अज स्पैशल डिस्कशन करने लई साडे नाल स्टूडियो पहुंचे हुए साडे गैस्ट। सब तो पहले तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उडोके जी का। डॉक्टर सुखप्रीत जी, एक बारी फिर प्रोग्राम दे विच स्टूडियो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। तुसी साडे दर्शकों दे नाल रूबरू हो रहे हो। तुहाडा न्यूयॉर्क यह जो तुहाडी विजिट चल रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਈਡਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਇਨ ਡੈਪਥ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ एक पहचान बारे होर मजबूत हो रही है। इस समझ दे विच, इस पहचान दे विच खास करके सिख कौम लई एक पासे पोलिटिकल ते एक पासे धार्मिक, इन दोवां चीज़ां दा बैलेंस किस तरह शुरू हुंदा है, किस गुरु साहिबान दे नाल शुरू हुंदा है, इहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल करना चाहनी हां। हाँ बिल्कुल, जदों असीं मीरी ते पीरी दे संकल्प ते सिद्धांत की गल करते हैं तो वेखो, मीरी ते पीरी शब्द दोवें समैटिक लैंगुएज दे विचों ने, और ਜਿਹੜੀਆਂ अरबी तो लैके फारसी तक बहुत सारे स्रोत ने जिन्हां दे विच ये शब्द ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप च आउंदे ने जी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इन्हां शब्दां नूं इकट्ठियां वरतिया कि मीर ते पीर की है, जिहड़ी राजसी सत्ता की है ते धर्म दी सत्ता की है जी। ते उहदे विच दोवां दा आपस च संपर्क ते संबंध की है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀਨ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ੀ। ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। तो जो असी 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब की गल करते हैं, जोड़े इस सिद्धांत को प्रगट रूप साढ़े सामने लैके आते हैं, तो जदों पातशाह अकाल तख्त साहब की सिरजना करते हैं, प्रगट करते हैं अकाल तख्त साहब को, तो उस वेले सुर सिंह रैण दे जोड़े पिंड के रहने वाले दो ढाडी ने, नथमल ते अब्दुल्ला, एक वार पढ़ते हैं ढाडी परंपरा के रूप के, क्योंकि उस वार नूं ते उन्हां दी गुरु साहब की जिहड़ी बतौर 6वें गुरु आमद नूं समझना बहुत जरूरी है। भाई साहब भाई गुरदास उन्हां दी आमद का जिक्र करते हैं, पंज प्याले सरीर रूप, पंज पीर रूहानीयत, कि पहले गुरु जिहड़े पंज जामे ने जां पंज जिहड़े सरीर ने उन्हां च रूहानीयत का अंश है, पर छठम पीर बैठा गुर भारी। भी गुरु साहब दे नाल जिहड़ा वो मीरी ते पीरी का संकल्प जुड़ गया। फिर वो कहंदे ने कि अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी, कि शरीर ही बदलिया, जुगत जिहड़ी है उहदा विचरण का तरीका वखरा है, पर जोत तो हुई है। थोड़ा पिछोकड़ च जाइए तो गुरु अर्जन सच्चे पातशाह नूं एक सिख भाई जैता जी ते प्राणा जी सवाल करते हैं कि असी शस्त्रधारी संघर्ष क्यों नहीं करते, तो पातशाह का जवाब बड़ा प्यारा है। उत्थे भी मीरी पीरी की गल आवेगी, साडियां स्रोतां च जिक्र होंदा है, असां शस्त्र पहनने हन 6वें जामे दे विच, फिर मीर दी मीरी ते पीर दी पीरी खिच लैनी। सो ये दो गल्लां इकट्ठियां आ जांदियां ने। हुण जदों पातशाह अकाल तख्त साहब नूं प्रगट करते हैं, तो मीरी ते पीरी दा सांझ जिहड़ी है वो तो गल है ही है,
ਪਰ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰੁਨਿਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰੁਨਿਸਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰੁਨਿਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਸੋ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਹਰੁਨਿਸਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਔਸਾਫ ਨੇ, ਜੇਵਰਾਤ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਜੇਵਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਏ ਖੁਦਾਏ, ਬੇਟੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ 2 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਜ਼ਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ unknown ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਰਾਈਟਰਸ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਐਂਡਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ 2 ਬੁੱਕ ਐਂਡਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬੁੱਕ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਸੋ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੰਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਔਰ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੇਖਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਪਏ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀ, ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਰਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਅਨੋਖਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਕਾ ਕਤਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲਾ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਹਸਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮਾਮ ਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਕਬ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਥਾਨੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਤੇ ਇਮਾਮ ਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਫੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਰੰਜ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤੇ ਕਲਪਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਨੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ, ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ।
ਵਿਧੀ ਚੰਦ 2 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ 1 ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਘੜੇ ਵੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ? ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ 1630-31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬੀਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੈਸਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ-ਗੋਇੰਗ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਰੌਬਸ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਰੌਬਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਛੁਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਨਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲੇ ਜਰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਪ, ਇੱਕ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੱਖਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਤੁਮਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵਿਧ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਭਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹੋ ਪਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।